हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे बच्चों, अज असी 11वीं क्लास के प्रीत कथावां भाग विचों अगली कहानी जिसका नाम है मिर्जा साहिबा वो पढ़ांगे। ये मिर्जा ते साहिबा का जिहड़ा किस्सा है ये प्रीत कहानियां दे विच बहुत अपना महत्व रखता है। सो आओ असी इस मिर्जा साहिबा किस्से बारे होर विचारा ना करते हुए जो तुहाडी पाठ पुस्तक के आधार पर जानकारी दी गई है उसनों आप जी नाल साझी करते हाँ। कहा जाता है कि खीवे माणी दे सरदार खीवे खान की एक धी सी, उसका नाम साहिबा सी। इस प्रीत कहानी का नायक मिर्जा दानाबाद पिंड विच वंजल नाम के व्यक्ति के घर जम्मिया। सो बेटा इत्थे जानकारी दो लाइनां दे विच बहुत मेन जानकारी आ कि खीवे माणी ये इलाका है दे सरदार खीवे खान। हुण जिहड़ी बेटा इहदे विच साहिबा वो सरदार खीवे खान की धी आ, इहदी नायिका जिहड़ी इस मिर्जा साहिबा किस्से दी। ते अगे जिहड़ा असीं गल करदे हां कि मिर्जा कौन सी। दानाबाद पिंड विच बंजल नां दे व्यक्ति। हुण इहदा जिहड़ा इलाका मतलब पिंड आ वो हैगा दानाबाद ते पिता का नाम आ वंजल, वावे ते टिप्पी झज्जा लल्ला वंजल नां दे व्यक्ति के घर जिहड़ा मिर्जे का जन्म हुंदा। साहिबा रिश्ते विच मिर्जे दे मामे की धी सी। नानका पिंड नहीं हुंदा, नानका जिवें तुहाडे उत्थे मामा जी ने उहदी धी होवे। हुण देखो अगे जाके कहानी की रूप धारण करदी है। असल 'च जे इतों रिश्ता कीए तो उहदी भैण लगी। साहिबा कुछ वड्डी होई तां उस नूं पिंड दी मसीत विच पढ़ने पाया गया। हुण आपां इत्थे सवाल आउंदा कि इह जिहड़ा मिर्जा इहदा प्यार इह कुड़ी नाल किवें हुंदा। इहदा पिते दी मौत हो जांदी बेटा मिर्जे दी ते इहदे जिहड़े मामे ने इहनूं अपने उत्थे पिंड ले आउंदे ने, इहनूं पालदे ने अपने बच्चों की तरह उत्थे ते उत्थे रह के इह देखो इह चंद चढ़ाउंदा जिहड़ा मिर्जा। साहिबा कुछ वड्डी होई तां उस नूं पिंड दी मसीत विच पढ़ने पाया गया। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि मिर्जे ਦੇ बचपन समय ही उसके सिर तो प्यो का साया उठ गया। शायद इसे कारण उसनूं उसके नानके घर भेज दिता गया। भी ਜਦੋਂ पिता की मौत हो गई जलाल ਉਹਦੀ माँ ने ਉਹਨੂੰ कहता भी चल पुੱਤ तू अपने मामा जी ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਪਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ किसी हिसाब नाल मदद करते सी। हुण जिहड़ा इह राजे मिर्जा वो अपने नानके घर चलिया जांदा पिता की मौत तो बाद। नानके घर रहिंदिआं मिर्जा भी मसीत विच पढ़न लई जाण लग्या। मसीत विच इकट्ठे पढ़दिआं मिर्जा ते साहिबा दा आपसी लगाव हो गया। हुण साहिबा नूं जदों सूझी आउंदी भी ये मेरा सका भरा नहीं ते उहनूं लगदा कि मेरी सकी भैण नहीं। सो इत्थे बेटा ये बहुत वड्डी गल आ, इहनूं समझना। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਅ ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। जो कहते छोटे बचपन वो इकट्ठे रहंदे सी, जो बड़े होए वो प्रीत कहानी का रूप धारण कर गया। उन्होंने आपस में एक दूजे नाल प्रेम हो जाता। छेती ही इस प्रीत कहानी की चर्चा होण लगी। जिवें हीर का किस्सा सुनिया बेटा उस तरह ये है, मतलब किवें वो मिलते हैं, फिर किवें उन्हां दी अफवाहां उड़दियां ने पिंड दे विच। नतीजे वजों मिर्जा अपने पिंड दानाबाद वापस आ गया। हुण जदों दी कहानी उत्थे दा पता लग्या कि भाई ये अपने मामे की कुड़ी नाल प्रेम करदा जां लोकां ने उहदियां गल्लां बना के करनियां शुरू कर दित्तियां, तां तुसीं मन लो कि उहदे मामे ने उहनूं जरूर कहा होगा जा भज आपदे पिंड भी तूं ये की काम कर लग्या। ते ओह जिहड़ा मिर्जा बेटा अपने पिंड आ जांदा दानाबाद, ते जिहड़ा हुण जिवें हीर दा विआह धर दित्ता सी तां माँ बाप औखे हो के इह ही एक स्टैप चुक सकदे ने। दूजे पासे साहिबा दे मापिਆਂ ने उस दा विआह चंदड़ ਚੱਚੇ ਦੇ ਟਿੱਪੀ ਧੱਦਾ ਡਾੜਾ ਝੰਦੜ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਚੰਦੜ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾहिबा ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਦੜਾਂ ਦੀ ਜੰਜ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਦੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ
ਸਹਿਬਾ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਪੀਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਜੁੜਦਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਿਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਦੜਾਂ ਦੀ ਜੰਝ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਹਿਬਾ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਰਮੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਨਾਬਾਦ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ ਉਹ ਕਰਮੂ ਆ, ਉਧਰ ਸਹਿਤੀ ਸੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ, ਕਰਮੂ। ਹੁਣ ਕਰਮੂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਚੰਦੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਝ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸਹਿਬਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸਹਿਬਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦੜ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾ। ਸਹਿਬਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹਿਬਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਊਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਊਂ, ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਕੀ ਦਾ ਭਾਵ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹੋ ਦਾਹੀ ਸਹਿਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਬੀਬੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਹਿਤੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਕਰਮੂ, ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਬੀਬੋ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਬੀਬੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਿਬਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਠ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਕੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਦ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਕੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੀ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਰ ਦਾ ਭੱਥਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਟੰਗਤਾ ਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜਤੇ ਸੀ। ਸਹਿਬਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੂੰਗੀ, ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਾ ਲੂੰਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਰਨਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੋੜਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਆਸਤਾਨੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਜੂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੰਨ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜੂ ਜੰਡ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਤੇ ਵਿਪੱਖ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਪੱਖ 'ਚ ਵੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੌਂ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਕੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਹਿਬਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਜਾਗਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਉਧਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਧਾਲ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਦ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਚੰਦੜ ਅਰਥਾਤ ਸਹਿਬਾ ਦੇ ਪੇਕੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਿਬਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾ ਤੂੰ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਹਿਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਅਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਸਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦੜਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਅਖੀਰ ਖੁਰਾਂ ਨੱਪਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਗਿਆ, ਖੁਰਾਂ ਨੱਪਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਲੱਭ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੀਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਤੇ ਕਮਾਨ ਜੰਡ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ, ਤੀਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੰਡ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਤੋੜ ਦੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੰਡ 'ਤੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵਾਹਰ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਨਿਹੱਥਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦੜਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਚੰਦੜ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਹਿਬਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਹਿਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਿ ਸਹਿਬਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਹਿਬਾ ਖੀਵੇ ਮਾਣੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਖੀਵੇ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਸਹਿਬਾ ਖੀਵੇ ਮਾਣੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਖੀਵੇ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਦੜ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਿਬਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹਿਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਸਹਿਬਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਐਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਬਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 4 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਹਿਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੱਥਾ ਤੇ ਕਮਾਨ ਜੰਡ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿਹੱਥਾ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੱਥੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਭੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ ਇਟ ਐਜ਼ ਉਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਚਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਦੂਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਖੀਵਾ ਖਾਨ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਨਾਬਾਦ। ਵੰਜਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਪ। ਕੌਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾ। ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ। 6 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ। 7 ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਦੜ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਰਮੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਬੱਕੀ ਦੇ ਭਾਵ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਬੀਬੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਹੈ ਬੀਬੋ। ਬੀਬੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀਬੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਮਾਸੀ ਬੀਬੋ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ? ਬੀਬੋ ਮਾਸੀ। ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਜਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਭਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਈ? ਨੱਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਬੱਕੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਿਆ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ, ਕਿੱਕਰ, ਟਾਹਲੀ ਤੇ ਜੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨਾ ਜੰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਚੰਦੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਨੇ। ਚੰਦੜ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਿਆਲ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਭੱਥਾ ਤੇ ਕਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੰਡ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦੜਾਂ। ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੰਡ ਹੇਠਾਂ। 19 ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਕਥਾ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਥਾ, ਦੰਤ ਕਥਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਕਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਥਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪਾਤਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਖੀਵਾ ਖਾਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ,
ਸਹਿਬਾ, ਬੰਜਲ, ਕਰਮੂ, ਬੀਬੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਿਪਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਸਾ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੇ, ਤਾਏ, ਚਾਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ, ਚਾਚੇ, ਮਾਮੇ, ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਬਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਣਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਦ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।